Now you have to know what is the basic concept of a chopper circuit. In an industrial application, it is very much required in some application. I hope you can understand there are several types of equipment এবং সমস্ত ইকুইপমেন্ট তো আর ডিসি বা এসি এরকম পার্টিকুলারলি বলতে পারবো না যে সমস্ত ইকুইপমেন্টই এসি তে চলছে বা সমস্ত ইকুইপমেন্টই ডিসি ভোল্টেজ দিয়ে ড্রিভেন হচ্ছে, তা আমরা কখনোই বলতে পারবো না। তাহলে আমাদের কি দরকার? তাহলে এরকম কিছু সার্কিটস দরকার যেখানে এরকম পার্টিকুলারলি কোনো স্পেসিফিক অ্যাপ্লিকেশনে এরকম হতেই পারে যে হয়তো যে ডিসি টু ডিসি কনভার্সন দরকার। ওকে, ডিসি টু ডিসি কনভার্সন বলতে এটা আমাদের প্রথমে মাথায়, এটা আমাদের মাইন্ডে স্ট্রাইক করতে পারে যে ডিসি টু ডিসি কনভার্সন করে কি হবে? ডিসি ভোল্টেজ আমাদের রয়েছে, আমরা ডিসিতেই তো কনভার্ট করছি, then why we are doing this? The answer is very simple. In this case, for the chopper circuit, we are trying to convert fixed type of DC into variable type of DC. Okay, note down on your copy. Okay, every point which I am highlighting, that is what is the definition of a chopper. Write down on your copy that chopper is a type of electronic circuit. It is written here. You can see a chopper can be defined as a type of electronic circuit which converts fixed DC voltage into variable type of DC voltage. Okay. So in many industrial applications, it is required to convert a DC source voltage into different levels. That is, DC to DC conversion is required. For example, there are different kinds of application. Some examples are put here, that is trolley buses, battery operated cars, subway cars, etc. requires a conversion of a fixed DC voltage into variable type of DC voltage. Okay. So in the upcoming classes, I will also mention some more applications of chopper circuit. Now in this class, you are seeing these are some common examples where we can use a chopper circuit. তাহলে তোমরা বলো যে একটা সার্কিটে, একটা চপার সার্কিটকে আমরা কিভাবে ডিফাইন করব? What will be the definition of a chopper circuit? Anyone can tell? বলবো নিশ্চয়ই। chopper can be defined as a type of electronic circuit which converts fixed DC voltage into variable DC voltage. Right. Already written. Though you have remember, very good. তা খাতায় নোট ডাউন করে রাখো যে তাহলে একদম তোমাদের মাইন্ডে ফিক্সড করে নাও যে তাহলে চপার সার্কিট মানে, যদি এরকম কোনো কোয়েশ্চেন আসে তোমাদের এক্সামে যে a chopper circuit is a dash to dash converter. Okay, the options are AC to DC converter, second option is AC to AC converter, third option is DC to DC converter. And which will be the answer? Which will be the answer? DC to DC converter. রাইট, ভেরি গুড। এটা একদম মাইন্ডে একদম ফিক্স করে নাও যাতে আর পড়তে না হয়, এইটুকুর জন্য যাতে পড়তে না হয়। তো তাহলে এইটুকু আমরা এখান থেকে আমরা বুঝলাম। নাও লেট মি শো ইউ দ্য ক্লাসিফিকেশন অফ চপার। Let me put it in slideshow. But unfortunately, I don't know when I am putting this on slideshow whether you are able to see the slideshow or not. আমি তো স্লাইড শোতে দেখাচ্ছি কিন্তু তোমরা মনে হচ্ছে স্লাইড শো দেখতে পাচ্ছ না। Anyway, so according to the inputs, you have to also note down on your copy. Okay. Classification of chopper, that is according to different parameters under different conditions, we can classify a chopper into different types. Okay. The first one you can see here, follow the cursor, that is according to the input or output voltage level, choppers can be classified as. Now, what is actually what is the meaning of the output voltage level? What does this word actually mean? Can you tell me? Level bolte voltage level mane bolo, interact koro class e.
তাহলেই দেখবে কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে, নাহলে কিন্তু কনসেপ্ট কখনো ক্লিয়ার হবে না। বলো, ভোল্টেজ লেভেলস বলতে অ্যাকচুয়ালি কি বলতে চাইছি? বলো বলো, ভুল তো হবে, ভুল হতে হতে শিখবে, বলো। ম্যাডাম ওখানে যে আমরা ইনপুট অ্যান্ড আউটপুট যে ভোল্টেজটা দিচ্ছি সেটার যে যেটা মেজার করা হচ্ছে স্টেপ ডাউন বা স্টেপ আপ হিসেবে, সেটা লেভেলটাকেই বলা হচ্ছে। লেভেল, হ্যাঁ, টু সাম এক্সটেন্ট দ্য আনসার ইজ কারেক্ট। ওকে, ভেরি গুড। তো লেভেলস বলতে আমরা বুঝছি যে ভ্যালু অফ দ্য ভোল্টেজ বা ম্যাগনিটিউড অফ দ্য ভোল্টেজ। ওকে, তাহলে দেখো তোমরা অলরেডি জানো যে ট্রান্সফর্মার ট্রান্সফর্মার ক্যান বি অফ টু টাইপ, step up transformer and step down transformer. Can you tell me, if I will give you a question that a transformer is a dash to dash converter, transformer kintu chopper noy, then the options are AC to AC conversion, second DC to AC conversion, third DC to DC conversion. Which will be the answer? Which will be the answer? Among the three options, which one will be the answer for transformer? বলো, মাইক অন করে বলো, which one will be the answer? হ্যাঁ, no answer, right? ফার্স্ট ক্লাসে যদি এরকম অবস্থা হয়, পরে কি করবে? হ্যাঁ, বলো বলো বলো, হ্যাঁ। সি থেকে এসি কি? ম্যাডাম এসি টু ডিসি কে বলছে? এসি টু ডিসি ট্রান্সফরমারে ভেবে বলো কিন্তু। ধরো একটা, তোমরা তো রেকটিফায়ার সার্কিট জানো, রেকটিফায়ার সার্কিট কি কাজ ছিল? রেকটিফায়ার সার্কিট অ্যাকচুয়ালি কনভার্ট করে এসি টু ডিসি, and at the input part of the rectifier circuit a transformer is used. তাহলে যদি ট্রান্সফরমার এসি টু ডিসি কনভার্ট করে দেয়, তাহলে ট্রান্সফরমারকেই আমরা রেকটিফায়ার বলবো, তাই তো? No, it is not correct. কেননা we cannot name a transformer as a rectifier. রেকটিফায়ার এর কাজ আলাদা, ট্রান্সফরমারের কাজ আলাদা। তাহলে ট্রান্সফরমার কি করে? এসি টু এসি কনভার্সন করে, ইনপুটে এসি আউটপুটেও এসি, নট ডিসি। অন দ্য আদার হ্যান্ড, আমরা যদি হ্যাঁ, মনে রাখবে কিন্তু প্রত্যেকে। সেকেন্ড ওয়ান, তোমাদের আর কিন্তু একটা কথা বলি, ভুলে যাওয়ার আর কোনো অপশনই নেই তোমাদের, কেননা তোমার সিক্স সেমিস্টারে রয়েছো, তো ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার অল দিস থিং। So secondly, now if I will ask you, what is the primary difference between a transformer and a chopper? Can you tell me now? বলা উচিত। ম্যাম হ্যালো, বলো, শুনছি। ম্যাম in chopper electronic circuit which converts the fixed DC voltage in variable DC voltage, and in transformer it voltage converts from AC to AC. এসি টু এসি, তাহলে যদি আমরা ওয়ান লাইন আনসার লিখতে চাই, অলওয়েজ সবসময় আনসার দেবে এবং লিখবে ফোকাসড ওয়েতে। একদমই ঠিক বলেছো আনসারটা। এখানে লিখবে যে একদিকে চপার একদিকে ট্রান্সফরমার, লিখে আমরা এভাবে লিখতে পারি যে চপার হচ্ছে ডিসি টু ডিসি কনভার্টার, অবভিয়াসলি ফিক্সড টু ভেরিয়েবল টাইপ। আবার অন্যদিকে ট্রান্সফরমার হচ্ছে এসি টু এসি কনভার্টার, সেখানেও কিন্তু ফিক্স থেকে ভেরিয়েবল টাইপ। ওকে, তাহলে কখনোই কিন্তু আমরা এখানে কোনো মিসকনসেপশন থাকার কোনো কথা নয়, বা থাকবেও না তোমরা, যে চপার এবং ট্রান্সফরমার কখনোই এক নয়, চপার ট্রান্সফরমার এবং রেকটিফায়ার সেটাও কখনো এক নয়। all the circuits are different. Okay, so here you can see according to the input or output voltage level. স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ তো প্রত্যেকে? Is it visible to everyone? হ্যাঁ ম্যাম। Yes ma'am. ওকে, আমি আসলে বুঝতে পারছি না তো। আচ্ছা, তো এখানে দেখো যে স্টেপ ডাউন চপার, তো স্টেপ ডাউন চপার দুটো আমরা ক্লাসিফিকেশন করতে পারি অ্যাকর্ডিং টু দ্য লেভেল অফ দ্য আউটপুট ভোল্টেজ। যেরকম তোমরা জানো যে ট্রান্সফরমারকে যদি আমরা বলি স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার, তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে যে আউটপুট যে এসি ভোল্টেজটা আমরা পাবো, ট্রান্সফরমারের কথা বলছি,
তার সাথে রিলেট করার চেষ্টা করছি আমরা এখানে। চপার সার্কিটে কি রিলেশন আছে, তাহলে ট্রান্সফরমার সার্কিটে আমরা জানি যে if we talk about a step down transformer, that means the output AC voltage's amplitude will be less than the input AC voltage amplitude. ওকে, তাহলে আউটপুটের অ্যাম্পলিটিউডটা কম হবে ট্রান্সফরমারের ক্ষেত্রে যদি আমরা স্টেপ ডাউনের কথা বলি। Similarly, in case of a chopper also, in this case the output voltage, but here the voltage is which one? DC, not AC. Okay. So in case of a chopper circuit, the output DC voltage's magnitude or value will be less than the input voltage's value. So that will be the step down. তাহলে step up কি হবে তোমরা বলো, জ্যোতির্ময় বলো তো, step up কি হবে? হ্যাঁ ম্যাম, এর ক্ষেত্রে ভোল্টেজটা বাড়বে, মানে যে ইনপুট আমার যে ভোল্টেজটা হুম, আসছে আউটপুটে ওটার লেভেলটা বাড়বে। কি হবে, ডিসি না এসি? এসি তো। এসি হবে চপারের জন্য? না, চপার, চপারের জন্য ডিসি, ট্রান্সফরমারের ক্ষেত্রে এসি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক 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 আছে, ওকে, ভেরি গুড। তো এখানে দেখলাম তাহলে স্টেপ আপ এবং স্টেপ ডাউনে যদি তোমাদের ডিফারেন্স লিখতে দেয় বা ডেফিনেশন লিখতে দেয়, দেন ইউ হ্যাভ টু রাইট ডাউন ইন কেস অফ আ স্টেপ আপ চপার the output voltage's magnitude will be greater than the input voltage's magnitude. ম্যাম Now, রিপিট করবেন obviously, একবার? step up chopper is a type of chopper which where the output voltage's value or magnitude will be greater than the input voltage's value or magnitude. Okay, simple, as simple as this. Okay. Now, second condition, according to the directions of output voltage and current, choppers can be classified into 5 different types. Okay, here you can see starting from class A, it is also called type A chopper, class B type B chopper, class C type C, and class D type D, and class E type E. Okay, so 5 different types of chopper. Now, the I will obviously show you that what are the different. Here in this picture you can see, দেখতে পাচ্ছ স্লাইডটা চেঞ্জ হয়েছে এখন? না ম্যাম, আগেরটাই আছে, ওই যে ও, ক্লাসিফিকেশনটা ছিল। ম্যাম হয়নি, আগেরটা আছে। হয়নি না? দাঁড়াও, এক মিনিট, just a minute. এবার হবে। দেখ, এখানে দেখতে পাচ্ছ এখন? হ্যাঁ ম্যাম। এখানে দেখো, এখানে চপারে যে আমি 5টা টাইপ বললাম প্রত্যেকটার জন্য ডায়াগ্রাম ড্র করা আছে। ওকে, so in this case you can see that for the class A type chopper, so can you tell me class A will be which quadrant chopper? First, second, third or fourth? কোন quadrant এটা আছে? যদি বলি x axis, এটা y axis, then what will be the quadrant? বলো, জানো তো এটা? আমরা যখন সেকেন্ড ম্যাথে, কোয়াড্রেন্ট, না, সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে আছে। এটা তো ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট। ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টের ফিচার কি ছিল? যখন তোমরা গ্রাফিক্যাল প্লট করতে, তখন যদি এক্স অ্যাক্সিস এবং ওয়াই অ্যাক্সিস দুটোই পজিটিভ হয়, তাহলে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট। তাহলে এখানে দেখো, এটা হচ্ছে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট। ওকে, so it is the first quadrant where we have plotted the output current. ম্যাগনিফাই করে দিই তাহলে একটু ভিজিবল হতে পারে। এই যে দেখো, আইও হচ্ছে আউটপুট কারেন্ট, যেটা চপার সার্কিটের লোডের মধ্যে দিয়ে ফ্লো করবে। তোমরা তো অবভিয়াসলি জানো যে একটা সার্কিট, ধরো একটা কন্ট্রোল সার্কিট আমরা ইউজ করছি, ধরো সেই কন্ট্রোল সার্কিটটা দিয়ে আমি একটা ফ্যানের স্পিড কন্ট্রোল করতে চাইছি। ওকে, তাহলে ফ্যানটা আমার কাছে কি? ফ্যানটা আমার কাছে লোড। ওকে, so if we can control the output voltage's current, output loads current, okay, the loads current IL, then obviously we can control the speed of the fan. In this case we are talking about the speed of the fan. তাহলে যদি আমরা আউটপুট মানে যে কারেন্টটা ফ্লো করছে সেটা কিন্তু তাহলে খুব ইম্পর্টেন্ট। এখানে দেখো, আইও ইজ দ্য
দেখো এখানে কারেন্টটা কোন মানে সাইনটা কি আছে, প্লাস না মাইনাস? অবভিয়াসলি প্লাস আইও আছে। তো প্লাস আইও মানে হচ্ছে কারেন্ট ইজ ফ্লোয়িং ফ্রম ওয়্যার টু ওয়্যার। কারেন্ট তার মানে পজিটিভ ডাইরেকশনে ফ্লো করছে ফ্রম সোর্স টু লোড। মনে রাখবে এটা। ওকে, whenever we are talking about a positive current in chopper, actually in this case the current is flowing from source voltage terminal to the load voltage terminal, তার মানে between the source and the load. So far we are writing the positive IO. Secondly, for the plus EO, what is EO? And it is actually the output voltage. You can also write down V out or VO. That will not be a problem. Okay. তো এখানে দেখো তার মানে এটা ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট। কি এত অব্দি ক্লিয়ার তো প্রত্যেকে? যে তাহলে আমরা যেটা দেখলাম যে এটা ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট অপারেশন। দেখো যার যা কোয়ারি আছে কিন্তু খাতায় নোট ডাউন করে রাখো। ডেফিনেটলি কোয়ারি ফাইন্ড আউট করো। কোয়ারি থাকবে না এরকম হতে পারে না। সব ক্লিয়ার হয়ে গেল একটা ক্লাসে, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি নট পসিবল। ছোট মাইনর কোয়ারিজ থাকলেও প্রত্যেককে আমি বলছি এটাকে কিন্তু খাতাতে নোট ডাউন করবে, ডেফিনেটলি করবে। এবং আমি লাস্টে 5-10 মিনিট সময় দেব, সেই সময়কে আমাকে র্যান্ডমলি কোয়েশ্চেন করবে। ওকে, আচ্ছা। তো স্ক্রিন শেয়ারটা কি অফ হয়ে গেল? দেখো তো। হ্যাঁ ম্যাম। নিজে নিজে অফ হয়ে যাবে। কেউ কিন্তু নিচে ওই যে স্ক্রিন শেয়ারিং ওগুলো কিন্তু অফ মানে হাত দিও না, ওটা হাত দিলে অফ হয়ে যেতে পারে। ঠিক আছে, মানে অল ইউর কোঅপারেশন ইজ ভেরি মাচ রিকোয়ার্ড। স্টুডেন্টদের কোঅপারেশন ছাড়া কিন্তু কিছু আমরা করতে পারবো না। ঠিক আছে, এখানে দেখো তাহলে এটা ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট অপারেশনটা আমরা দেখলাম, which is actually class A. Now let us see that it is the class B. এইবার আমাকে বলো যে এটা কোন কোয়াড্রেন্টে আছে, ক্লাস বি টা কোন কোয়াড্রেন্ট? অপশন বলছি ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ। টেল মি। ম্যাম সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট। সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে আছে। কি করে তোমরা বুঝলে যে এটা সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে আছে? হোয়াট ইজ দ্য ফিচার অফ দ্য সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট? ম্যাম তার কারণ হচ্ছে এখানে কারেন্টটা নেগেটিভ আছে, মানে এক্স অ্যাক্সিস নেগেটিভ আর ওয়াই অ্যাক্সিস ওয়াই পজিটিভ। অ্যাক্সিসটা পজিটিভ। Right, very good. That means we can say the class B type chopper or type B type chopper is a second quadrant chopper. Now it is the third one, class C. এখানে দেখো it is a combination of these two. It is a class C is a combination of class A and class B. So we can say এটা ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টও বলতে পারবো না, সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টও বলতে পারবো না। তাহলে এটা কি বলতে পারবো? টু কোয়াড্রেন্ট চপার। Okay, two quadrant chopper because it is consisted of first quadrant and second quadrant both. Now let me tell you about class D. For the class D, here also you are seeing it is also again a two quadrant chopper because here it is consisted of which quadrant? বলো, first quadrant, আর এটা কোন quadrant? ম্যাম ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট। Fourth quadrant, right? Now what is the feature of the fourth quadrant? Here the y-axis is negative and the x-axis is positive. Okay, so in this case if a question MCQ question will appear in your exam that class D is a dash chopper, options are one first quadrant chopper, second quadrant chopper, two quadrant chopper, then the answer will be it is yes, it is a two quadrant chopper. But don't get confused between the class C and class D. Both are two quadrant chopper, but not the same type. এখানে first second quadrant use হয়েছিল, এখানে first আর fourth quadrant use হচ্ছে। Now class E, which is the most important type of chopper. এবং এটা কিন্তু খুব কমন কোয়েশ্চেন তোমাদের এক্সামে, সেমিস্টার এক্সামে, যে এটা কিন্তু it is consisted of four quadrants, all the quadrants together. So it is sometimes it is also called a four quadrant chopper. Okay, so always you have to draw the axis and mark the axis properly. And in this case you are seeing that it is already marked plus IO. Plus IO means positive output current and it is the negative output current. And here plus EO, positive output voltage, negative output voltage. তো যখনই কোনো ডায়াগ্রাম ড্র করবে
এই সমস্ত লেভেলিং, মানে এই যে লেবেল করা আছে, মার্কিং করা আছে, এগুলো যেন ঠিকঠাক থাকে। যেমন তেমন করে অনেক সময় আমি এরকম অনেক কপি দেখেছি, কপি যখন চেক করি আমরা, যে এই স্কোয়ারটাও ঠিক করে ড্র করে, মানে একটা ইরেগুলার একটা শেপ ড্র করা রয়েছে, সেরকমও যেন না হয়। ওকে, আচ্ছা। Here you can see that yes, we have already seen what are the diagrams for all this time. It is already completed. Though এখানে কিন্তু প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা সার্কিট আছে, ক্লাস A, B, C, D, E, এগুলো আমি পরে ডিসকাস করব। Now last one, according to the circuit operation, choppers can be classified as first quadrant chopper and secondly second quadrant chopper, and then comes the fourth quadrant chopper, four quadrant chopper. So first quadrant chopper you have already seen, that class A type chopper. Two quadrant chopper you have already seen, that is class C and D type. And four quadrant chopper you have already seen, that is the that class E type or type E type. So according to the operation it can be classified into, but এখানে তোমরা দেখো there is no second quadrant chopper. Okay, so the three different types of the chopper. So this is the overall classification. So if in your exam a question will appear that write the classification of the chopper, then you have to write all of this. Okay, so up to this it is clear to everyone. আমি যদি এখন কোয়েশ্চেন করি বলতে পারবে প্রত্যেকে যে what are the different classification, যে প্রত্যেকটা পয়েন্ট তোমরা কিন্তু খাতায় নোট ডাউন করো, যাতে ম্যাম যখন ম্যাম বলো। বলছি ক্লাসিফিকেশনের পেজটা দেখা পয়েন্ট শো করবে। হুম, আচ্ছা, তো এখানে দেখো। ওকে, হয়ে গেছে পৃষ্ঠা, হ্যাঁ ইজ হ্যাঁ ইট হ্যাঁ ডান? হ্যাঁ ওকে, হ্যাঁ okay. Okay, now let us try to understand what is a step down chopper, operation or working. আচ্ছা, এখানে একটা কথা বলে রাখি যে তোমাদের কিন্তু IE2 এই সাবজেক্টটা কিন্তু এখন 100 মার্কসের পেপার, যেটা তোমাদের ফার্স্ট মানে আগের সেমিস্টারে তোমাদের 50 মার্কসের পেপার ছিল, এখন কিন্তু 100 মার্কসের পেপার। তার জন্য তোমাদের এন্ড অফ সেমিস্টার কিন্তু 70 মার্কসের হবে, আর ইন্টারনাল 20 মার্কসের প্লাস অ্যাটেন্ডেন্স 10। ওকে, তো ক্লাস অ্যাটেন্ডেন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এক্স্যাক্টলি যেভাবে ক্লাস করবে সেভাবেই কিন্তু অ্যাটেন্ডেন্সটা পাবে। আর এখানে দেখো যে 100 মার্কসের যখন পেপার হবে তাহলে অবভিয়াসলি তার কিন্তু ইম্পর্টেন্সটা এবং তার এফেক্টটা অনেক বেড়ে যায়। তোমাদের কিন্তু খুব সিরিয়াসলি লেখাপড়া করতে হবে, তার মানে এটা নয় যে IE1টা তোমরা কম শিখেছো, তা নয়। তো তার যে কোর্স ছিল, কোর্সটা কম ছিল, 50 মার্কস অনুযায়ী কোর্স ছিল, ইউনিট কম ছিল, কিন্তু এখানে ইউনিটস এবং কোর্সের যা কন্টেন্ট IE2 সেটা অবভিয়াসলি বেশি। তো এখানে দেখো যে the output DC voltage is stepped down. So obviously you already know that if we want to define a step down chopper, how we can define it? Obviously in this case the output DC voltage's value or magnitude will be less than the input voltage's value or magnitude. Now here you can also write, এখানে আমি লিখে দিয়েছি যে VDC, you can also write or EDC, যেটা লিখতে তোমাদের সুবিধা হয়, কারণ এখানে দেখো এখানে দেখো লেখা আছে EDC। তো EDC is actually হ্যালো। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ ম্যাম, বলছি আপনি কি স্ক্রিন শেয়ার করেছেন? মানে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না, তাই আর কি জিজ্ঞাসা করছি। স্ক্রিন শেয়ারটা তুমি দেখো, আমি একটা দেখো SG বলে একটা নামের আমার অ্যাব্রিভিয়েশন আছে, এখানে আমি জানি না পিনটা কি করে করতে হয়। তুমি ওই SG বলে ওটাকে ক্লিক করো, আর অন্য কোনো নামে ক্লিক করো না, অন্য কোনো নামে ক্লিক করলে সেটাই দেখাবে, ঠিক আছে? তো দেখো SG বলে বোধহয় দুটো আছে, তুমি যে কোনো একটা দেখো কোনটাতে ক্লিক হচ্ছে, দেখো হবে। হয়েছে, দেখতে পাচ্ছ?
দেখো এসডি বলে তিনটে রয়েছে, শ্রেষ্ঠা ঘোষও এসডি বলে আছে। তো তিনটের মধ্যে যে কোনো চুজ করে করে দেখো কোনটাতে হচ্ছে। হয়েছে? দেখতে পাচ্ছ এখন? হ্যাঁ ম্যাম, হয়েছে হয়েছে হয়েছে, হ্যাঁ হয়েছে আচ্ছা, হয়েছে। ঠিক হুম। আছে, মাইকটা মিউট করে দাও। হ্যাঁ, তো এখানে দেখো হ্যাঁ, ওকে। এই ডায়াগ্রাম। ওকে ওকে। তো এখানে দেখো এটা হচ্ছে সিম্পল সার্কিট। সার্কিটের মধ্যে কিন্তু এমন কিছু কমপ্লিকেটেড কোনো পার্টই নেই। See, here you can see that the input voltage is marked as EDC. So you can mark it as ম্যাম শোনা যাচ্ছে না? হ্যালো V out. ম্যাম তোমরা ম্যাম বলো। স্ক্রিন শেয়ার অফ হয়ে গেছে। শোনা যাচ্ছিল না ম্যাম, তো নেটওয়ার্ক চলছে। হ্যাঁ এখন ঠিক আছে। আসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ এখন হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা হুম, নেটের ম্যাম। প্রবলেম, কারণ স্ক্রিন শেয়ারটা অলরেডি আছে। ঠিক আছে। আচ্ছা, তো এখানে দেখো এই যে দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে এই যে স্টপ শেয়ারিং বলে লেখা আছে, যতক্ষণ এটা থাকবে বুঝবে এটা আছে। আচ্ছা, এখানে দেখো এইটা হচ্ছে ইডিসি। ইডিসি, তাহলে এখানে তোমরা ইডিসি লিখতে পারো, বা দেখো এখানে লিখেছি ভিডিসি বা ভিইনও লিখতে পারো। তো মিনিং কিন্তু সবগুলোরই এক, সেম মিনিং। তো এখানে দেখো যে আমাদের তাহলে অবজেক্টিভটা কি। একটা কাজ যখন আমরা করতে চাই, আমাদের তো ফার্স্টে ঠিক করতে হবে যে আমাদের উদ্দেশ্য কি, এম অবজেক্টিভ কি। তো তোমরা এখানে বলো তো যে এই পার্টিকুলার সার্কিটে আমাদের অবজেক্টিভটা কি, বলো। তৃষা বলো, তৃষা হাজরা আছে? তৃষা, তৃষা হাজরা, মাইক অন করো, বলো যে এই যে পার্টিকুলার যে সার্কিটটা রয়েছে, এই পার্টিকুলার সার্কিটে আমাদের মেইন অবজেক্টিভটা কি, ফোকাসটা কি, উম, বলো। পারবে? পারবে, বলো, ট্রাই করো। দেখো ওপরে লেখা আছে, সে অনুযায়ী বলো, দেখে বলো, অ্যাটলিস্ট ট্রাই। ম্যাম আরেকবার বলুন, অবজেক্টিভ। অবজেক্টিভ, অবজেক্টিভ মানে হচ্ছে উদ্দেশ্য। আমাদের আসল উদ্দেশ্যটা কি, এই হুম সার্কিট হুম। দিয়ে আমরা কি করতে চাইছি অ্যাকচুয়ালি, বলো। ম্যাম স্টেপ ডেফিনেশনটা পড়ো, ডাউন। ডেফিনেশন কি লেখা হ্যাঁ, আছে। the output DC voltage is stepped down. স্টেপ V out ডাউন। is হুম হুম, দ্যাট ইজ V ভি আউট ইজ, বলো বলো, পড়ো। less than V in or VDC হুম, or EDC. ইডিসি, তাহলে এটার মানেটা কি হলো, বলো। ভি আউট ইজ লেস Man, দ্যান মানে, বলো। V out is less than V in or EDC. হ্যাঁ, বাংলায় বলো মানেটা কি হলো। লেস দ্যান Um, মানে কম, মানে তাই এর তো? থেকে কম, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওর থেকে তার কম। মানে কোনটা কম হবে, আউটপুটটা কম হবে ইনপুটের থেকে, নাকি ইনপুটটা কম হবে আউটপুটের থেকে? আউটপুটটা কোনটা? কম, the output DC voltage আউটপুটটা is। কম হবে, রাইট, ভেরি হুম গুড। হুম তাহলে আউটপুট উইল বি লেস দ্যান দ্য ইনপুট। হুম হুম ওকে, হুম। তাহলে এই ওকে। লাইনটা খাতাতে মার্ক করে রাখো, যে তাহলে আমাদের এই পার্টিকুলার সার্কিটের আমাদের অবজেক্টিভটা হলো যে হিয়ার উই অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্ট টু কনভার্ট obviously fixed type of DC থেকে variable type করছি, and in this case we actually want to decrease করতে চাইছি ইনপুট ভোল্টেজটাকে, যাতে আউটপুটে যে লোড ভোল্টেজটা আমরা পাবো। এখানে যদি তোমরা ভালো করে লক্ষ্য করো যে এখানে দেখো ইও, দেখো এই ভোল্টেজটা দেখো, ইও, তাহলে ওটা কি, ভি আউটটা হচ্ছে আমাদের ম্যাম আউটপুট ভোল্টেজ। ম্যাম বলছি হ্যাঁ কেটে বলো। গেল কথাটা। ম্যাম বলছি কেটে গেল আচ্ছা কথাটা। আচ্ছা আচ্ছা, রিপিট করছি। দেখো এখানে এই যে ইও, ইওটা কি, আউটপুট ভোল্টেজ। দেখো খুব সিম্পল জিনিস, কিন্তু কঠিন কিচ্ছু নয়। দেখো ইও হচ্ছে আউটপুট ভোল্টেজ, আর ভি আউট একই জিনিস, আমি জাস্ট আরেকটা নাম দিয়ে লিখলাম। ব্যাপারটা হচ্ছে ধরে নাও একজনের চারটে নাম হতে পারে, তা আমি যে কোনো একটা নাম দিয়ে তাকে কল করছি, জিনিসটা একই। তাহলে এখানেও হচ্ছে, দেখো তাহলে এটা হচ্ছে অবভিয়াসলি, এটা হচ্ছে প্যারালালে কি আছে, লোডটা আছে। তার মানে অবভিয়াসলি কি, এই আহ, এইটা এই নোডের অ্যাক্রস আমি যদি নোডটার নাম দিই, এটা হচ্ছে এ, আর এই নোডটা হচ্ছে বি নোড। তাহলে অবভিয়াসলি নোড, এখানে দেখো আমি যে আউটপুট ভোল্টেজটা বলছি, সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এই ভোল্টেজ, লোডের অ্যাক্রস এ ভোল্টেজটা। ওকে, তাহলে এইখানে যে সার্কিট দেখো এখানে লেখা আছে এস, এই এসটা
তোমাদের বুঝতে হবে। আর এসটা বোঝার জন্য তোমাদের কিন্তু আগের সেমিস্টারে যে পড়াটা পড়েছো, আই হোপ তোমাদের মনে আছে থাইরিস্টার বা এসপিআর কাকে বলে। আই হোপ ইউ রিমেম্বার। এই সবে সবে তোমরা ভাইভা দিয়েছো, তাহলে এসপিআর ফুল ফর্মটা কি ছিল বলো? ম্যাম and it বলবো? actually belongs to which family? হ্যাঁ বলো, তো দুটো কোয়েশ্চেন আমি করেছি, এসিআর এর ফুল ফর্ম আর it belongs to which family বলো? সিলিকন কন্ট্রোল রেক্টিফায়ার। সিলিকন কন্ট্রোল রেক্টিফায়ার and belongs to which family? কোন ফ্যামিলি থেকে বিলং করে? একটা গ্রুপ আছে তো, সেই গ্রুপ থেকে বিলং করে থাইরিস্টার। বলো? থাইরিস্টার। থাইরিস্টার গ্রুপ থেকে। ভেরি গুড। তার মানে হচ্ছে যে প্রত্যেকেও শুনে নেবে, যে তাহলে একটু রিক্যাপ হয়ে যাবে তোমাদের, যে এই যে পার্টিকুলার সুইচটা আমরা ইউজ করছি এটা কিন্তু এসেনশিয়ালি একটা থাইরিস্ট, এসেনশিয়ালি। দ্যাট মে বি অ্যান এসটিআর হতে পারে, যেহেতু তোমরা জানো যে একটা থাইরিস্টার ফ্যামিলিতে অনেক ধরনের ডিভাইস আছে। সেটা এসটিআর হতে পারে, জিটিও হতে পারে, আইজিবিটি হতে পারে। তো ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডিভাইসেস ক্যান বি ইউজ অ্যাজ এ। ম্যাম শুনতে পাচ্ছি না। ম্যাম শোনা যাচ্ছে না। হ্যালো ম্যাম শুনতে হ্যালো পাচ্ছি না। হ্যালো। ম্যামের কানেকশন নেই মনে হচ্ছে এখন। আচ্ছা, আমার একটু নেটওয়ার্ক প্রবলেম হয়েছিল, লেফট করে গেছিলাম। তোমরা এখন শুনতে পাচ্ছ প্রত্যেকে? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো দেখো যে এখানে যে সুইচটা আমি ড্র করলাম, কার্সারটাকে ফলো করো। এটা হচ্ছে একটা সুইচ। এটা কি ধরনের সুইচ? এগুলো কিন্তু বেসিক কোয়েশ্চেন। হুম, বলো তো যে এটা কি ধরনের সুইচ? আমি অপশন দিচ্ছি। ইট ইজ আ বাইস্টেবল সুইচ অর আ মাল্টি লেভেল সুইচ? বলো তো। বাইস্টেবল মানে কি? যে অন অফ দুটো স্টেবল স্টেট আছে। আর মাল্টি লেভেল স্টেট মানে যেরকম রোটারি সুইচ হয় কিছু, যেই সুইচে অনেকগুলো লেভেলস হতে পারে। ধরো চারটে, ধরো একটা লাইটকে আমি তার মানে লাইটের যে ইন্টেন্সিটি, সেই লাইটের ইন্টেন্সিটিটাকে আমরা কম করবো, গ্র্যাজুয়ালি কম করবো। ধরো খুব হাই পাওয়ারে লাইটটা জ্বলছে, তো লাইটের যে ইন্টেন্সিটি ওটাকে আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি আমরা কম করবো। তাহলে কি হবে, সেখানে ডিফারেন্ট লেভেলস থাকবে। একটা লেভেলে করলে তো হবে না, যে আমি লাইটটাকে একদম ফুল ইন্টেন্সিটিতে জ্বলছিল লাইটটা, সেটাকে আমি জিরো করে দিলাম, তার মানে কি হবে, লাইটটা অফ হয়ে যাবে। তো সেরকম আমরা করতে চাইছি। আমি যদি বলি যে মাল্টি লেভেল সুইচ, তার মানে সেখানে কি অনেকগুলো লেভেল সেখানে থাকবে। বাট ইফ উই টক অ্যাবাউট আ বাইস্টেবল সুইচ, বাইস্টেবল সুইচ আমি অনেকবার রিপিট করেছি তোমাদের, অ্যানালগ ইলেকট্রনিক্স বলো, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স ওয়ান বলো, সবসময় বলেছি বাইস্টেবল সুইচ মানে হচ্ছে ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি কনসিস্টেড অফ কি কি আছে এর মধ্যে, দুটো স্টেট আছে, অন স্টেট আর অফ স্টেট। নাও টেল মি which one is the low resistance state and which one is the high resistance state? Can you tell me? যখন একটা সুইচকে আমরা অন করছি, ধরে নাও তোমাদের বাড়িতে যে সুইচ বোর্ডে সুইচ রয়েছে, তুমি সুইচটা অন করেছো, ফ্যানটা চলছে, তাহলে সুইচটা কি ওপেন হলো না ক্লোজ হলো বলো? বুঝে বলবো, সুইচটা ওপেন হয়েছে না ক্লোজ হয়েছে বলো?
Am I audible to everyone? Hello? Yes, ma'am. উত্তরটা একটা ভাইব্রেন্ট ক্লাস করো, এরকম নয় যে মানে ডরম্যান্ট ক্লাস, এরকম নয়। প্রত্যেকে উত্তর দাও, দেখবে ক্লাসটা করতে ভালো লাগবে, যে কোনো ক্লাস। তো আমি একটা কোয়েশ্চেন করলাম যে একটা সুইচকে যখন আমরা অন করছি তখন সেটা কি অন মানে ওপেন হচ্ছে না ক্লোজ হচ্ছে? ভেবে উত্তর দেবে। রেশমি আছে এখানে, রেশমি, রেশমি কল, প্লিজ টার্ন অন ইউর মাইক। বলো তো যে whenever we are turning on a switch, it is getting open or closed? রেশমি? ম্যাম ক্লোজ ম্যাম। ক্লোজ। কেন ওপেন হচ্ছে না? ওপেন হচ্ছে তো, ফ্যানটা ওপেন হয়ে যাচ্ছে। ওকে, আই এম ট্রাইং টু কনফিউজ ইউ। ওকে, ঠিক আছে। তো তাহলে আমরা দেখলাম যে একটা সুইচকে যখন আমরা ক্লোজ করছি, ওকে তুমি মাইকটা অফ করে দাও রেশমি। আচ্ছা তো, আচ্ছা মাইকটা অফ করে দাও। আচ্ছা, তো এখানে তাহলে এখানে বলতে পারি আমরা যে আমরা যদি এই সুইচটাকে ক্লোজ করে দিই তাহলে ডায়াগ্রামটা কিরকম হবে? ডায়াগ্রামটা হবে, আমরা যদি সুইচটাকে ক্লোজ করে দিই, ডায়াগ্রাম উইল বি দিস ওয়ান। কি দেখতে পাচ্ছি এটা? যেটা হচ্ছে শর্টেড, তাই তো? দুটো নোডাল ভোল্টেজের মধ্যে একটা পাথ এস্টাবলিশড হয়েছে, তার মানে এটা কি? এটা শর্ট সার্কিটেড পাথ। তার মানে যখন আমরা সুইচটা অন করছি, obviously the path is getting shorted like this. Okay, on the other hand, whenever we are turning off a switch, একটা সুইচকে যখন অফ করছি তখন সুইচটা কি হচ্ছে? ক্লোজ না ওপেন? obviously the switch is getting opened up হয়ে যাচ্ছে। তাহলে ওপেন যখন হচ্ছে তখন তাহলে ডায়াগ্রামটা কিরকম হবে? obviously the diagram will be this one. ওকে, তাহলে এটা হচ্ছে ওপেন সার্কিটেড। তাহলে ওপেন সার্কিট কথাটার মানে হচ্ছে that there is no current flow, there is no current flow. Now according to the Ohm's law, I hope you all remember the Ohm's law's equation is V equal to IR. Okay, তো জেনারেলি আমরা যখন স্টুডেন্টসদের কোয়েশ্চেন করি যে হোয়াট ইজ V, স্টুডেন্টসরা খুব প্রম্পটলি উত্তর দেয় যে এটা তো ভোল্টেজ। obviously it is the voltage, but it is better to say it is a potential difference. ধরে নাও দুটো বাকেটস রয়েছে, এই বাকেটস এর মধ্যে একটা দুটোর মধ্যে জল ভরা আছে, তো একটার মধ্যে লেভেলটা হাই আছে, একটার মধ্যে লেভেলটা লো আছে। তো if we connect a pipeline between these two buckets, from where to where the water will flow? বলো তো, হাই লেভেল টু লো লেভেলে যাবে নাকি লো লেভেল টু হাই লেভেলে আসবে? কি জেনারেলি কি হয়, যেটা আমরা সাইফোন সিস্টেমে দেখে থাকি, যে ওখানে কিভাবে ফ্লো হয়? কথা বলো, একটা ক্লাসে তো কথা বলতে হবে না, বলো বলো, এনিওয়ান ক্যান সে। আচ্ছা সায়ন আছে এখানে, সায়ন কর। সায়ন আছে? আচ্ছা, ক্লাসে তো উত্তর না দিলে, তো ইন্টারাকশন না করলে কিন্তু কনসেপ্ট কখনো ক্লিয়ার হবে না। এনিওয়ে, তো এখানে দেখো, তার মানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এখানে, যে তাহলে এই যে সার্কিটটা, এই সার্কিটের যে সুইচটা রয়েছে, সুইচটা কি ধরনের সুইচ? তাহলে অবভিয়াসলি দ্য বাইস্টেবল সুইচ, অ্যান্ড জেনারেলি উই ক্যান ইউজ আ থাইরিস্টর, অ্যান্ড সেই থাইরিস্টরটা হতে পারে কোনো মসফেট, মানে দ্যাট মেবি এসসিআর হতে পারে। থাইরিস্টর বাদ দিয়েও যেরকম বিজেটি হতে পারে, পাওয়ার বিজেটি, পাওয়ার মসফেট হতে পারে, আইজিবিটি হতে পারে, জিটিও হতে পারে, এক্সেট্রা। মানে আরো অনেক কিছু ডিভাইসে কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারি অ্যাজ আ সুইচ। ওকে, নাও here you can see one thing very important, that is there is a freewheeling diode. I hope you can see
that a freewheeling diode is this one. DF is a freewheeling diode. Now, if you remember, that was already discussed in your 5th semester. That freewheeling diode will be used when there is an inductor in the circuit. এখানে দেখো এই সার্কিটে একটা ইন্ডাক্টর ইউজ হয়েছে, তাহলে obviously we have to use a freewheeling diode. Okay, why? Because you know, an inductor is actually a coil, তাই তো? একটা বেসিক কনসেপ্ট যদি তোমাদের জিজ্ঞাসা করি যে what is an inductor and what is the function of an inductor, then your answer should be that inductor is a type of coil, or it is a coil actually, and it actually stores energy in the magnetic field. Simple answer. Okay, so you hello, তোমরা শুনতে পাচ্ছ? Am I audible? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, তো এখানে দেখো যে আমরা যে সুইচটা তার মানে এখানে ইউজ করছি, এই পার্টিকুলার সুইচটা হচ্ছে আমরা ইউজ করতে পারি কি কি ডিভাইস, নামগুলো বলো তাহলে বুঝতে পারবো তোমরা শুনতে পেয়েছো যে কি কি ধরনের ডিভাইস আমরা ইউজ করতে পারি অ্যাজ আ সুইচ ইন দিস পার্টিকুলার সার্কিট, বলো। হ্যালো, হ্যাঁ তোমরা বলো যে কি কি ধরনের ডিভাইস আমরা ইউজ করতে পারি। সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস, অর্পণ কি ধরনের ডিভাইস আমরা ইউজ করতে পারি? হ্যালো, ক্লাসে উত্তর দাও প্রত্যেকে, না হলে তো দেখো ওয়ান সাইডেড ক্লাস নিয়ে তো লাভ নেই। তোমাদের জন্যই আমি ক্লাসটা নিচ্ছি, প্রত্যেকে তাই নিয়ে থাকি আমরা। তোমরা যদি ব্যাপারগুলো না বোঝো। ম্যাম মাঝে মাঝে না ম্যাম ভয়েস শোনা যাচ্ছে না। আচ্ছা 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 আচ্ছা, এখন এখন ক্লিয়ার? হ্যাঁ ম্যাম এখন শোনা যাচ্ছে, কিছুক্ষণ আচ্ছা, আগে মানে কিছু শোনা যাচ্ছিল না। হুম হুম, ঠিক আছে, আশা করি ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা, তো আমি একটা কোয়েশ্চেন করলাম যে এখানে ওই পার্টটা নিশ্চয়ই প্রত্যেকে শুনতে পেয়েছো, যে এখানে যে সুইচটা আমরা ইউজ করছি, কার্সারটা ফলো করো, এই যে এস যে সুইচটা আমরা ইউজ করছি, এই সুইচটা কি কি ধরনের ডিভাইস আমরা ইউজ করতে পারি? অপশনস কি কি অপশন আছে আমাদের কাছে বলো তো, এনিওয়ান? কেউ বলতে পারবে না, এটা তো ঠিক নয়। We can use different types of semiconductor devices, power semiconductor devices. You have to unmute your mic and you have to tell the answer. Always try to give the answer in the class, always. দেখো এটা কিন্তু যত বেশি আনসার করবে তত কিন্তু তোমাদেরই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে। তো এখানে দেখো, এখানে যদি সুইচ ইউজ করি তাহলে কিভাবে কারেন্ট ফ্লো করবে সেটা আমরা দেখে নিই। যে যখনই এই সুইচটা ক্লোজ হয়ে যাবে, মানে এই সুইচটা যখন অন হচ্ছে, দেখো এই সুইচটা যখন অন হচ্ছে তখন অবভিয়াসলি এই পাথটা শর্টেড হয়ে যাচ্ছে। তার মানে এখানে যেহেতু ইনপুটে একটা ভোল্টেজ অলরেডি দেওয়া আছে, তাহলে এখানে কারেন্ট ফ্লো হবে। দেখো লেখা আছে IS, ওকে, তোমরা এটা ক্যাপিটাল লেটারসও লিখতে পারো, ক্যাপিটাল আই অ্যান্ড ক্যাপিটাল এস। তাহলে সেই কারেন্টটা এসটা কি সোর্স কারেন্ট, তাহলে সেই কারেন্টটা কোথা থেকে ফ্লো করছে, ডাইরেকশনটা কোন থেকে কোথায় হবে? The direction of the current will be from the source through this switch, through this
inductor and it will flow through the load. Okay, so it will flow through the load. So obviously, so whenever the current is flowing, the current যেটা flow করছে, তোমরা একটা জিনিস ভাবো যে যখন এখানে কারেন্ট ফ্লো করবে আউটপুট সার্কিটে, তো অবভিয়াসলি সেখানে কি হবে, একটা কারেন্ট যখন রেজিস্ট্যান্সে, ধরে নাও এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স কানেক্ট করা আছে লোডে, লোড রেজিস্ট্যান্স, তাহলে সেই লোডে আমাদের কিভাবে কারেন্ট ফ্লো হবে, মানে কি হবে সেখানে, অবভিয়াসলি যখন একটা রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট ফ্লো হয় সেখানে একটা ভোল্টেজ ড্রপ হয়, অ্যাজ ইউ নো অবভিয়াসলি। সো তার মানে কি হচ্ছে যে তাহলে এই লোডের অ্যাক্রসে একটা ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে, বাট our primary objective is which one, that we need to decrease the output voltage, that is we have to observe that whether the output voltage, এখানে যে আউটপুট ভোল্টেজটা আমরা দেখব EO বা Vout যাই হোক না কেন, লোডের অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজ ড্রপটা হবে, that voltage drop should be less than, ওকে। কিন্তু একটা কথা তোমরা ভাবো যে যদি এটা শর্ট হয়ে যায়, তো অ্যাকর্ডিং টু কেভিএল আমরা কি ইকুয়েশন লিখতে পারি, তোমরা এখন থার্ড ইয়ারে পড়ছো, কেভিএল নিশ্চয়ই তোমাদের মনে থাকার কথা, যে অ্যাকর্ডিং টু কেভিএল হোয়াট শুড বি দ্য ইকুয়েশন, কেউ বলো, সুস্মিতা ইকুয়েশন কি হবে? If we use the Kirchhoff's voltage law, then what will be the equation when the switch is on? Am I audible to everyone? Sushmita or anyone? Any student can answer, but you must interact. So here you can see that when this switch will be closed. আচ্ছা প্রত্যেকের কাছে আমি অডিবল হচ্ছে তো, সেটুকু ইয়েস নো বলতে হবে আমাকে, আদারওয়াইজ আমি বুঝতে পারবো না। ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা হ্যাঁ ম্যাম, বাকি ধরে জয়েন করতে পারছিলাম না। আচ্ছা কি Reason বলছো? দেখাচ্ছে সবাইকে। হ্যাঁ ম্যাম, অফিসে টেক্সট করতে দেখলাম। ও আচ্ছা আচ্ছা, দাঁড়াও। আচ্ছা আচ্ছা, এই ক্লাসটা শেষ হয়ে এসছে ওর জন্য। ঠিক আছে, আমি এটা কমপ্লিট করে দিচ্ছি তোমাদের, জাস্ট এত অবধি মনে রাখো যা যা বললাম, যে এখানে দেখো এখানে যখন সুইচটা ক্লোজ থাকবে তখন কারেন্টটা ফ্লো করবে ফ্রম সোর্স টু লোড, এত অবধি মনে রাখো। আর ডেফিনেশনটা মনে রাখো যে স্টেপ ডাউন চপারে অ্যাকচুয়ালি তার অবজেক্টিভটা। ওকে, থ্যাংক ইউ ফর দিস ক্লাস। আর মন দিয়ে ক্লাস করো, আর যতটুকু বুঝলে কোনো কোয়ারি থাকলে সেটা খাতায় নোট ডাউন করে রাখো। We will clear it in the next class. Okay, সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। আচ্ছা একটা মিনিট তোমরা ওয়েট করো, দাঁড়া একটা মিনিট একটু ওয়েট করো, অ্যাটেন্ডেন্সটা আমি দেখে নিই।